वाहेगुरु तन वाहेगुरु। ऊच पार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उदरे सुनते उदरे बिन से पाप कनेरे। बिन से पाप कनेरे। तेरे कवन कवन गुण कह गावा। तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा वर्ण न सकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना। तू ठाकुर ऊच भगवाना। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब नवाज। गुरु गरीब नवाज। गुरु गरीब नवाजियो। महिमा कही ना जाए गुर समरथ दे। महिमा कही ना जाए गुर समरथ दे। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख पे। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख पे। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख पे। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख पे। महिमा कही न जाए गुर समरथ
समरथ दे। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। सो सतगुर तन तन जिन पारन गढ़ तोड़िया। सो सतगुर तन तन जिन पारन गढ़ तोड़िया। सो सतगुर बाहो बाहो जिन हर स्यों जोड़िया। सो सतगुर बाहो बाहो जिन हर स्यों जोड़िया। जिन हर स्यों जोड़िया। जिन हर स्यों जोड़िया। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख भेद। गुर पार ब्रह्म अपरंपर अलख भेद। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। नाम निदान फुट गुरदे दारुओ। महारोग बिकरा तिने विदारुओ। नाम निदान फुट गुरदे दारुओ। महारोग बिकरा तिने विदारुओ। तिने विदारुओ। तिने विदारुओ। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। महिमा कही न जाए गुर समरथ दे। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख भेद। गुर पार ब्रह्म जपो। हाँ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर
अपरंपर अलख पेव महिमा कहीं न जाए गुर समरथ दे महिमा कहीं न जाए गुर समरथ दे। पाया नाम निदान बहुत जाने जितना जन्म पा आप पछाने पाया नाम निदान बहुत जाने जितना जन्म पा आप पछाने आप पछाने आप पछाने महिमा कहीं न जाए गुर समरथ दे महिमा कहीं न जाए गुर समरथ दे। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख पेव गुर पार अपरंपर अलख जपो सारे हाँ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख पेव महिमा कहीं न जाए गुर समरथ दे महिमा कहीं न जाए गुर समरथ दे। महिमा कहीं न जाए गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख पेव महिमा कहीं न जाए गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख पेव
अपरंपर अलख पे, अपरंपर अलख पेव महिमा कही न जाए। गुर समरथ दे महिमा कही न जाए। गुर समरथ दे गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख पेव। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख पेव। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख पेव। महिमा कही न जाए। गुर समरथ दे महिमा कही न जाए। गुर समरथ दे, गुर समरथ दे, गुर समरथ दे, गुर समरथ देव। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख पेव। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख पेव। सारी संगत भी जपो भाई। गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, अपरंपर अलख पेव। महिमा कही न जाए। गुर समरथ दे महिमा कही न जाए। गुर समरथ दे। परम सत्कार सतगुਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਪੱਚੋ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤਰੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ 7 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਪਟ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਕੁੰਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ,
ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਓ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ। ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਪੇਵ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸੁਖ, ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ। ਆ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਰ ਸਿਉਂ ਰੰਗ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ, ਜਿਨ ਭਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਜਿਨ ਹਰਸਿਉ ਜੋੜਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਬਨਾਰਸ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਰਵਾਬ ਛੇੜ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ,
ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਪੁੱਛੋ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਦੱਦਾ ਆਖੇ ਦੂਰ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸੁੱਤਿਆ ਕਜਾਗ। ਸੁਣ ਜੋ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਰਾਜ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਤੀਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਤੀਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤਰਵੈਣੀ ਆ, ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤਰਵੈਣੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤਰਵੈਣੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲੇਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਜੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, 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 ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, 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 ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, 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 ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਓ ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, 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 ਵਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਸੰਤੋ
ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਏਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ਏਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਛੇੜ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਵਾਬ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਵਾਬ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਗਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆਈਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਈਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਘਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਮਾਧਵੇ, ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਇਹੀ ਭਰਮਗੜ ਤੋੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਿਨ ਭਰਮਗੜ ਤੋੜਿਆ। ਬੜੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਬੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਰੇ ਹੋਏ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੀ ਨਾ ਵੇਖ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੀ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਕੀਰਤੀ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਬ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਬ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਬ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਬ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਬ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਬ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਬੇਸਮਝ 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 ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਰਮ ਜਾਨੂ, ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਖਿੰਸਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੀ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਆਈ ਪਾਂਤੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ,
ਓ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ, ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਰਵਾਬ ਵਜਾ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਚਤਰਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਵੇਦ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਝੀਐ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚਖਈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਹਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੰਧ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਚੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਪੂਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਉਸ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਪੂਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੰਧ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਗੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੂੰਹ ਮਾਰੇਗਾ। ਹਾਥੀ ਨੀਰ ਨਵਾਲੀ ਐ ਸਿਰਛਾਰ ਉਡਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਵਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਵਾਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਜੀਐ ਕੁੜਤ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੌੜ ਤੁਮਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਕੌੜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌੜ ਤੁਮੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁੜਤਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੁਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਜੀਐ,
ਕੁੜਤ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੇਵੀਏ, ਫਲ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੋ, ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਭਾਵੈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਲੂ ਘਬਰਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਲੂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆਪ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਆਪ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਲੂ ਘਬਰਾਵੇ, ਮੈਲੇ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲੇ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਓ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਓ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, 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 ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਓ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਓ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ
ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ਜਿਤੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਚੈ ਜੀਓ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਲਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੂਰੇ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਣੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਘੜਿਆਲਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੀ ਰਵਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਲਕੀ ਚ ਉਤਰਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਸੀ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ 부ਜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ। ਮਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੀੜਾ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁਮੇ ਟਪੱਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਡਤ ਚਤਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 35-36 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਚਤਰਦਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਮਰ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਲੈ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਾਉਨੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਾਉਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਚਤਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰਵਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਏ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼, ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਤਰਦਾਸ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਤੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਤੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਈਰਖਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਮੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਹੋਮੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੋਮੇ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹੋਮੇ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ, ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਮੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਮੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਹੋਮੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਝਟ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੁਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮੇ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸਭ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ
ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮਾੜਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮਾੜਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੋਲੇ, ਹਮ ਤਜ ਬੋਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਐਸਾ ਕਰ ਪੁਜਿਆ ਵੀਰ ਹਮਾਰਾ ਕੋਏ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੁਝਿਆ ਨੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਚਤਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਾ ਇਲਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਤਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਣਾ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਾ ਦੇਣਾ, ਗੱਡੇ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੇ ਲੱਦੀ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਐ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਐ ਖਾਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਗੱਡੇ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਤੂੰ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੇ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਖਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਦੂਸਰੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਣਕਾ ਵਸਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੰਗਰਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਣਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕੋਟ ਵਿਕੁੰਠੇ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਪਲਕ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਟਿਕਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਬਹੁ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ, ਭਾਗਤ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਡਤ ਚਤਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ, ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੱਕੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਓਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਫਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ, ਫਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲ, ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਸ ਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪਿਆ, ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਚਤਰਦਾਸ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਇਆ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੇ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਛੈ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ, ਵਾਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, 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 ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ, ਵੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ। ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈਂਗੇ ਛੂਟ। ਵੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ। ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਠ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਗਾਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਕਤ ਗਾਲ ਓਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਸੋਵੇਂਗਾ ਕਿਸੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਤਰਦਾਸ ਸਮਝ ਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਤ ਚਤਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਚਤਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਪੀਰ ਪਛਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਮ, ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸੁਮਾਦੰ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ, ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ, ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਪਾਟੰ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸੈਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੜਾਵਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ, ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਹੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੇਚਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਬਟੋਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਣਾ ਦਾ। ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਣਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਐ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਐ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ। ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰਗ, ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਐ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇੜ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਧੋਤੀ। ਕਈ ਪੂਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਪੂਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਤੇੜ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟੰ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਨਹਿਜੋ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਫੋਕਟ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੇਅਰਥੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪੜ ਬੇਲੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਾ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦਿਉਰੀਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਚਤਰਦਾਸ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੂਹਰੇ ਕੜਿਆਲ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਐ, ਸੰਖ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਐ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਜਾਵਣਾ।
ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਪਾਵਣਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਜਾਵਣਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਚਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਤਾਵਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਚਤਰਦਾਸ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣਾ ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣਾ ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣਾ ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣਾ ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸੋਹਣਾ ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਵਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀ ਛੱਡ ਜਾਵਣਾ। 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 ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਉਹ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਭਾਵਨਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਭੀੜਾ ਸੁਣੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਭੀੜੀਆਂ ਸੁਣੀਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ, ਨੰਗਾ ਦੋਚਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾਣ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਈਏ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕੱਲਾ ਧਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ, ਜਗਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਵੰਡ। ਵੰਡਿਆ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਵੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੱਤਰੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਡਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੰਡਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੱਤਰੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਸਕਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸਹਿਸਕਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ,
ਆ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਤੋਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮਾਗਮ, ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਿਹਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਉਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਪਟ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਤੀ ਆਰਤਾ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 10:30 ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਪੀਵੋ ਪੋਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ। ਬੇਅੰਤ ਜਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਜਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਗਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ। ਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ। ਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ।
ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਜੇ 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 ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ 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 ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਰਹੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਰਹੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਰਹੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਰਹੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਰਹੇ ਜਮਾਂ ਡਰਦੀ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਰਹੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚੱਕਦੀ ਜੀ ਕਰਾਂ ਚੱਕਦੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਰਾਂ ਚੱਕਦੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਕਰਾਂ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚੱਕਰੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੱਲ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਕਿ ਨਾ ਬਣੇ ਆ ਘੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਕਿ ਨਾ ਆਏ ਸੋ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਕੀਚਨ ਕੀਚਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮੱਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸੌ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ